व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। जी राज साहब, अगले इशू बारे थोड़े विचार जानना चाहेंगे। जी राज साहब की कहना चाहोगे? देखो, असी आम आदमी पार्टी विच जिस किस्म का क्राइसिस चल रहा है उन्होंने इन टोटो डिस्कस किया सी कि किवें ਜਿਹੜੇ पंजाब पक्षी सोच वाले ने उन्होंने हौली हौली ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिता है कि ये दिल्ली दे विच बैठी जिहड़ी इन्हां दी लीडरशिप है गांधी टोपी पा के ये तो बिल्कुल ही सिर्फ कली गांधीवादी नहीं है, ये तो पंजाब नूं एक अपनी कॉलोनी समझदी है और जिवें पंजाब चों फंड्स खुले इकट्ठे कीते कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन पंजाब दे लीडरां नूं ये सबसर्विएंट बना के कि सवेरे खा के अपना नाश्ता करके पुछण जाण भी शाम नूं की खाना है। और इस सारे चों ही और जिहड़े थोड़े बहुत पॉपुलर ने खुल के गल करदे ने, खास तौर ते सुखपाल सिंह खैरा ने जदों 70 सालां दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2020 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਪਏ ਹੀ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ खतरनाक कास्ट कार्ड प्ले करने की कोशिश की जिहदा कोई तुक ही नहीं सी बनदा। और इस तो बाद बेशक असी डिस्कस नहीं किया पर ज़ाहिर है कि बठिंडे च बहुत वड्डा इकट्ठ किया है। ये वक्री गल है भी सुखपाल सिंह खैरा दे नाल शायद 9 MLA तो हुण 7 तक गल पहुँच गई है, लेकिन जिहड़ा बठिंडा इकट्ठ सी काफ़ी वड्डा इकट्ठ सी, 7 MLA उन्होंने शमूलीयत की और गल जिहड़ी है वो उन्होंने कहा जी असी पंजाब की यूनिट नूं ऑटोनमस डिक्लेयर करते हैं, खुद मुख्तार है। हालांकि मैनूं ये लगता है कि जिवें मैं अगे भी ये एक्सप्रैशन यूज़ की सी कि जे तुसीं एक वारी जिहड़ा जिवें अंग्रेजी की एक्सप्रैशन है कि वंस यू फूल मी शेम ऑन यू, ट्वाइस यू फूल मी शेम ऑन मी। कि एक बार तुसी मेरे नाल धोखा कीता, मैनू मूर्ख बनाया, जिहड़ा वो तुहानू शर्म आनी चाहिए कि तुसी मेरा इतबार तोड़िया। दूसरी बारी मैं फिर धोखा खादा मूर्ख बनया, मैनू शर्म आनी चाहिए कि मैं जिहड़ा है वो अजे भी धोखा खाण लई बैठा होना। सो मैं समझदा है भी ये जिहड़ा इन्हां दा भी जिवें बठिंडे च सी रैली मैं एक्सपैक्ट करदा सी कि भाई क्लीयरली लाइन खिंचो, तुसी अजे भी कही जाने हो जी नहीं असी दिल्ली दा बड़ा असी तो ये नहीं है, इनू मजाइल कहते ने वड़ वे जीआ निकल वे जीआ। जो तक तुसी जीआ नूं जां तां वाड़ो जां उहनूं कड्ढो, एवें तुसी यही गल इहदे इस कन्फ्यूजन चों कुछ नहीं निकलना क्योंकि वो ये समझते ने कि भी असी भले चंगे भी बने रहे, उन्होंने तुहानूं नहीं टॉलरेट करना है। जदों ही तुसी पंजाब दे हितां हक्कां दी गल जां जिन्हों पता लग जाए जिहड़ा स्लेव मास्टर हुंदा है कि भी ये सोचण लग गया कि भी ये मैं सलेवरी च है, जिदन ये ख्याल आ जाए उदों तो सब तो वड्डा विरोधी हो उन्हें भावें कोई सलेवरी कट्टण लई एफर्ट किया कि नहीं किया। जिहड़ी थिंकिंग है इसलिए आइडियाज़ दुनिया दे विच लड़ाई तो आइडियाज़ दी हुंदी है और ये जिहड़े आइडियाज़ हुंदे ने जिवें शाहजहां बारे औरंगजेब शाहजहां दा डायलॉग है कैद च पाया होया प्यो नूं गया उहनूं मिलण, पहलां तां उहदा जिहड़ा दूसरा सी दाराश को उहदा सिर कट के उहनूं भेजिया, फिर कुछ देर बाद गया कि भी अबू ठीक है सारियां सहूलतां तुहानूं दित्तियां, उन्होंने कहा जी हाँ ठीक है पर मेरे को इन्ना वक्त हुंदा है तो मैनूं जिहड़ा वो बच्चे भेज दिया कर कोई होर ताकि मैं उन्होंने जिहड़ा कोई इलम दे दियां वक्त मेरा गुजर जाए। वो कहंदा भी देख प्यो नूं कहंदा तूं अजे जिहड़ा कैद च है पर अजे हुक्मरानी करन दी जिहड़ा वो ख्याल नहीं गया, जिहड़ा मास्टर हुंदा है बच्चों के उत्ते एक हुक्मरान वांग ही हुंदा। सो मतलब ये है भी ये जिहड़ा पार्ट है उन्होंने ये सुखपाल खैरा जां कंवर संधू जां दूसरे समझण कि जी उन्हां ते हुण वो दूजे जिहड़े ने उन्हां दे थल्ले वो कर लैणगे, इन्हां नूं जांदियां MLA-शिप जाए जे तां ईमानदारी दे नाल पंजाब दे विच तीसरी धिर बनना चाहुंदे ने जिहदी कि लोड़ है ते फिर इधर जाण दी लोड़ नहीं है कि भी तुसी देखो कि जी तुसी उधर भी अपना रखो ते इधर भी रखो। और इहदे बावजूद कि उन्होंने ये रिपीटडली कहा जी असी देश की एकता अखंडता यकीन रखते हैं, दूजा मीडिया का की एटीट्यूड है
ट्रिब्यून का अज का एडिटोरीअल है, आम आदमी पार्टीज पंजाब टर्मोइल, इनएबिलिटी टू बी ऑल थिंग्स टू एवरीवन। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ मैं देख रहा सी, मैं आख्या भी किन्ना बायज़ है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਲੋ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਸ਼ੋ ਆਫ ਸਟਰੈਂਥ ਐਟ ਬਠਿੰਡਾ may be the latest convulsion in the party's brief 6 years of existence, but the difference in the Punjab unit over the party's approach to several political issues need closure at some point. That Khera mustered 8 MLAs and a decent crowd of supporters at the Volunteers Convention indicates the relevance for politics of autonomy in political decision making in Punjab. Khera had reasons to be cut up with Aam Aadmi Party's central leadership. Its long shadow over the Punjab unit has always been resented, and the party's stutter at finishing line in the assembly polls was attributed to its perception about being a Delhi wali party. ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਊਐਵਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਬੜਾ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟਰਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਊਐਵਰ the more pertinent issue, the party's stand on separatism, has receded in the fog of mutual name calling by the two factions. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਇਸ਼ੂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। The latest schism had opened up after Khera appeared to back a demand being largely whipped in Canada for the referendum in 2020 to let Sikhs decide whether they want to secede from India. ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਰਿਪੀਟਡ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਹਿਰੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਬੈਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। Though Khera claimed he had been misquoted, claimed, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲਓ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, claimed he had been misquoted, and the party separately reiterated its aversion to any activity against the unity and federal structure of the country. The damage was done. ਕਿਹਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ had earlier cinched his party's chances in the assembly election by staying overnight at an ex-militant's house in Moga. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਕਾ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ for too long Aam Aadmi Party in Punjab has hung its ideological clock on 2 pegs of corruption and drugs ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਨਵਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ has suffered in the past and still pays the cost of those turbulent years. Aam Aadmi Party needs to specify where exactly it stands on the country's unity and federal structure. This is process of maturing that is inevitable in a political party. ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਫੈਕਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਲੀਟ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਚੁਣਿਆ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਅਸਾਮ ਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ
भैन जी अमनजोत कौर उन्होंने भेजी है और उन्होंने बड़ी क्लीयरली, और ये स्टोरी बेशक स्क्रोल च भी छपी और दूसरे भी, पर साडी निगाह च नहीं सी। मैं उन्होंने ईमेल देखने तो बाद ही इस दे उत्ते फोकस किया है और इहदे च उन्होंने कहा कि नाउ सिक्स बीइंग एविक्टेड फ्रॉम ए महाराष्ट्र कॉलोनी, और ये सारे दा ये है उन्होंने कहा कि एज इफ शिलोंग वाज नॉट इनफ, now a colony that existed since partition 1947 era colony in Mumbai is being shifted। ये 1947 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 78 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਪੁਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸੀ, इस बेल्ट चों ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬੈਰਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਟੈਂਟ ਟੁੰਟ ਲਾ ਲਏ। ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲਏ। ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਨਸੇਫ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਣ ਆ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ 1-2 ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਰੋ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਆਏ ਰਿਫਿਊਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਬਈ 'ਚ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਫਲੱਡ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ 10,000 ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹ ਢਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਜੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਿਟੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਕ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਰਟ ਆਰਡਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਢਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। In July 2017 the city's civic authority had attempted to cut off electricity and water supply to refugee colony in a bid to get residents to move out, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਫਲੈਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰੋ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ 10,000 ਬੰਦਾ ਮੁੰਬਈ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਿਲੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਿਲੋਂਗ 'ਚ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਟਰਾਈਬ ਲੋਕਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਖਾਸੀ ਵਾੜੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸ਼ਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਰਨੈਂਡੇਜ਼ ਹੈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ, 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਏ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੁਲਡੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਢਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਸ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10,000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।